Hello students, you are welcome in this video. Today we are going to learn very inspirational poem, Try Again. It is written by British poet William Edward Hickson, and this poem gives us message. Don't give up your efforts. Don't stop your trying. Work hard and work patiently and continuously till you get success. Here is the chit chat activity and let's discuss about it. What do you like, poems or stories? Means, what do you like? Yes, stories, because these stories are very interested. Next question, what kind of poems do you enjoy the most? It's rhythmic poem. Yes, because we like to sing a song and also a poem. That's why we like a rhythmic poem. Do you think poems can inspire us? Poems can inspire us. Yes, some poems are really very inspirational poems and it gives inspiration to do something, to live our life. Do you remember any such inspiring poem? Say, which do you remember about this poem? Yes, We Shall Overcome. We Shall Overcome is the poem. It gives measures and it gives measures to our life and gives inspiration to us. When did you learn or listen to it? Yes, when we are in 7th standard, at that time we learn it. What message do you get from it? Yes, it gives the message we should try again and one day we definitely get success. If there is belief in our mind, we will definitely get success. And let's discuss about the poem line by line. Try again. It is a lesson you should hear. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will preserve, you will conquer. Never fear, try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, it is no disgrace. Though we do not win the race, what should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. And all that other folk can do, why? With patience may not you only keep this rule in view. Try again. W.E. Hickson. This poem is a very inspirational poem and it gives the message to us, we people. It is a lesson you should heed and try again. What is my it is? It is a short form of it is. A lesson you should hear and try again. If at first you don't succeed, try again. In the beginning of the line, the poet gives us message. तर पहिल्याच ओळीमध्ये कवी आपल्याला सांगतोय की आपण काय केलं पाहिजे,
म्हणजे आपण या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे की आपण जरी पहिल्या प्रयत्नामध्ये मीन्स इन द बिगिनिंग इफ वी डोंट you don't succeed, you should not stop your trying, you should not stop your attempt, but you try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer. Never fear, try again. Means, what is meant by persevere? Means keep trying till one achieves. बघा, जर when you try hard and in the first attempt you will not get success, but you never give up your efforts, but you should show your courage and you should conquer the fear of failure with courage, and you try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. बघा, आणि कवी म्हणतो, जर समजा तुम्ही पहिल्या प्रयत्नामध्ये यशस्वी झाला नाही तर तुम्ही प्रयत्न सोडले नाही पाहिजे, तुमची चिकाटी जी आहे ती सोडली नाही पाहिजे. तर तुम्ही काय केलं पाहिजे की नव्या उमेदीनं पुन्हा प्रयत्न केले पाहिजेत आणि तुमची जी भीती आहे, कशाची, अपयशाची भीती, त्याच्यावरती तुम्ही धैर्यानं मात केली पाहिजे. तर कवी या लाईन मधून सांगतोय बघा, वन्स ऑर ट्वाइस, एक वेळा किंवा दोन वेळा जरी तुम्ही काय झालोत, अपयशी झालोत, वन्स ऑर ट्वाइस यू डू नॉट सक्सीड, परंतु तुम्ही ऍट लास्ट तुम्ही काय होणार आहेत, सक्सीड होणार आहेत. कधी होणार आहेत पण, इफ यू डोंट गिव्ह अप युअर एफर्ट्स. जर तुम्ही तुमचे प्रयत्न सोडले नाहीत तर तुम्ही नक्कीच काय होणार आहेत, यशस्वी होणार आहेत. इफ वी स्ट्राइव्ह इट्स नो डिस्ग्रेस, दो वी डू नॉट विन द रेस, व्हॉट शुड वी डू इन दॅट केस, ट्राय अगेन. आणि बघा, या संजामध्ये कवी सांगतोय, जर तुम्ही एखाद्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलाय आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये काय झालं नाही, यशस्वी झालो नाही, यू डोंट फील शेमफुल अबाउट युअर फेल्युअर. तुम्ही त्याच्याविषयी तुम्हाला अपमान किंवा लाज वाटता कामा नये. तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, स्ट्राइव्ह मीन्स ट्राय व्हेरी हार्ड. तुम्ही पुन्हा नव्या उमेदीनं त्याच्यासाठी म्हणजेच ती रेस जिंकण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न केले पाहिजेत आणि नक्कीच त्याच्यामध्ये तुम्ही यशस्वी व्हाल. इफ यू फाइंड युअर टास्क इज हार्ड, ट्राय अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू युअर रिवॉर्ड, ट्राय अगेन. आणि बघा, नेक्स्ट लाईन मध्ये कवी म्हणतो, इफ युअर टास्क इज व्हेरी हार्ड, युअर task is difficult, it is not easy, but you don't stop your trying. तरी तुम्ही तुमचे प्रयत्न थांबवू नका. जरी तुमचं काम अवघड असेल तरी तुम्ही तुमचे जे अटेम्प्ट्स आहेत ते स्टॉप करू नका. तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, ट्राय अगेन अँड टाइम विल ब्रिंग यू युअर रिवॉर्ड, ट्राय अगेन. आणि वेळ ही तुम्हाला नक्कीच एके दिवशी काय करणार आहे, तुमचं बक्षीस, तुमचं जे रिवॉर्ड आहे ते तुम्हाला मिळणार आहे. पण कधी मिळणार आहे, तुम्ही जर सतत प्रयत्न केलं तर. इफ यू ट्राय कंटिन्युअसली, इफ यू ट्राय पेशंटली, इफ यू ट्राय हार्ड, ॲट द टाइम गिव्स यू रिवॉर्ड. तर तुम्हाला वेळ काय करणार आहे, तुमचं बक्षीस नक्की दिल्याशिवाय राहणार नाही, देणार आहे, नक्की देणार आहे. बघा, ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू, व्हाय with patience may not you, only keep this rule in view, try again. बघा, आणि कवी लास्ट स्टांजा मध्ये म्हणतो, all that other folk means other people can do, म्हणजे सर्व लोक अगदीच शांतपणे, संयमानं आणि कंटिन्युअसली हार्डवर्क करतायत, स्ट्रगल करतायत. मग तुम्ही का नाही, तुम्ही पण हे करू शकता. तुम्ही सुद्धा you also do the same thing.
तुम्ही सुद्धा ती गोष्ट केली पाहिजे. आणि ओनली कीप दॅट रूल इन व्ह्यू, ट्राय अगेन. आणि रस्ता कितीही खडतर असला, तुमचं जे वर्क आहे ते कितीही हार्ड असलं, तरी परंतु तुम्ही एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे. यू विल नेव्हर गिव्ह अप युअर होप टिल यू गेट सक्सेस. तुम्ही तुमची जी आशा आहे, तुमचे जे एफर्ट्स आहेत, तुमचे अटेम्प्ट्स आहेत, यू नेव्हर गिव्ह अप. तुम्ही ते प्रयत्न सोडले नाही पाहिजे. कधीपर्यंत? ॲट लास्ट यू विल गेट सक्सेस. तुम्ही शेवटपर्यंत, म्हणजेच तुम्हाला जोपर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत तुमचे प्रयत्न तसेच चालू ठेवले पाहिजेत. ते तुम्ही सोडले नाही पाहिजे. अतिशय सुंदर असा मेसेज कवीनं आपल्याला या कवितेतून दिला आहे की आपण आपल्या जीवनामध्ये कितीही स्ट्रगल करावा लागला तरी आपण ते पेशंटली, म्हणजे शांतपणे, संयमाने, त्याला धीराने तोंड दिलं पाहिजे. आणि आपण आपले प्रयत्न न सोडता शेवटपर्यंत, आपल्याला जोपर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत आपले प्रयत्न आपण चालूच ठेवले पाहिजे. अशा प्रकारचा मेसेज, अशा प्रकारचा धडा आपल्याला या कवितेमधून कवीनं दिलेला आहे. तर अशा प्रकारे ही कविता इथं संपलेली आहे. डू यू अंडरस्टँड इट? यस. थँक्यू.